Yes, good morning officers. Time for today's current affairs videos. 25th November 2025. So, we want to launch a new batch on December 8, 2025. You already know that 3,500 selections have been done from the Great Sriram sir. So, what are the products we are going to offer? 100 days of classes, special focus on previous year questions, 50 prelims tests, recorded classes, complete CSAT and GS coverage, one-to-one personal mentorship, prelims revision booklets will be provided, 18 months of current affairs class will be provided, and prelims acts from UPSC toppers will be provided. Online courses 9,999, offline courses 14,999. So if you want to be the next, please join us on December 8, 2025. Apart from that, you have to use the code SRIRAM for discount December 8. If you have any queries, you can call 812119195 or mail at sriramsis.com. So, what are the important topics we are going to cover today? First, society must reclaim respectful, open dialogue. Very important. Widely quoted WHO norm of one doctor for every 1,000 people is not sufficient. Second topic, missing Ubuntu. Very important topic. And labor and honor. Very important topic. These are all the topics for today. And India braces for disruption of air travel after Ethiopian Gobi volcano erupts. First, society must reclaim respectful, open dialogue. This topic is fundamentally, all the topics today are basically a lot of notes important for polity. So if you look at this topic, rising, there is a lot of polarization. That means different groups which are getting formed. So the breakdown of the middle path becomes very, very difficult. So the public discourse has slipped into rigid binaries, killing nuance and balance. So this kind of public discourse is completely breaking off the balances. That is what we have to understand. Aithe, extreme domination valla online and offline spaces anni kuda egiripotayi. Moderation is mocked as weakness. So ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా భయంకరంగా డామినేట్ చేస్తున్నారు సొసైటీని. దానివల్ల బేసికల్గా ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ స్పేస్ అంతా కూడా ఎగిరిపోతున్నాయి. సో మోడరేషన్ ఇస్ మాక్డ్ యాజ్ వీక్నెస్ అనేది క్లియర్గా మనకి అర్థమవుతుంది. సో సెంట్రిస్ట్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ వాయిసెస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్లీ సైడ్ లైన్ అండ్ అటాక్డ్ వెరీ బ్యాడ్లీ. సో ఆల్గోరిథమ్స్ రివార్డ్ అవుట్రేజ్, స్పీడ్ అండ్ సెన్సేషనలిజం ఓవర్ టు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆల్గోరిథమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఎగిరిపోతున్నాయని క్లియర్గా చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్, చేంబర్స్, ఎక్కువ చేంబర్స్ భయంకరంగా ఉన్నాయి. హోమోఫీలీ అండ్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ వైడ్ అండ్ ఓపెనింగ్ గ్యాప్స్. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో పర్ఫార్మేటివ్ పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, పర్ఫార్మేటివ్ పాలిటిక్స్, ఎవరైతే పాలిటిక్స్ ఇన్వాల్వింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్, అవన్నీ కూడా స్లోగా రీప్లేస్ అవుతున్నాయి. రీజన్ అండ్ ఎవిడెన్స్ బ్యాక్డ్ డిబేట్ అనేది జరగాలి. ఇలా జరిగితేనే మనకి రైజింగ్ పోలరైజేషన్కి అండ్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ మిడిల్ పాత్ అనేది కంప్లీట్గా బాగుంటుందని మనం చెప్పచ్చు. సో డెమోక్రసీ ఏం చెప్తుంది? ఒపోనెంట్స్ సీన్ యాజ్ ఎనిమీస్. ఒపోనెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళందరూ కూడా ఎనిమీస్ కింద చూస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళ ఉన్న నెగిటివ్ ప్రాస్పెక్ట్స్లో కొన్ని పాజిటివ్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేస్తలేదు. సో ఫెలో సిటిజన్స్ కింద అని ఎవరు గ్రహించట్లేదు. సో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ, నార్మ్స్ కానీ, సోషల్ కోహెషన్ గెట్ వీకెండ్ బై హాస్టల్ రెటారిక్. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. Critical thinking is replaced by loyalty, test and identity politics. So, how do you reclaim the genuine? Genuine etla reclaim chestaru? Priority is listening, empathy and evidence over winning arguments. That is what you have to understand. So, protect space for dissent, call out lies with dehumanizing people. That is the whole game we are talking about. So, దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే, rebuild forums for respectable citizen to citizen and leader to citizen dialogue which is happening. That is what you have to understand. So opponents, enemies ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఫెలో సిటిజన్స్ కింద పట్టించుకోవట్లేదు. క్రిటికల్ థింకింగ్ ఏమో ఇట్ ఈస్ రీప్లేస్డ్ బై లాయల్టీ టెస్ట్ అండ్ ఐడెంటిటీ పాలిటిక్స్. ప్రయారిటైజ్ లిసనింగ్, ఎంపతి అండ్ ఎవిడెన్స్ ఓవర్ విన్నింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ప్రొటెక్ట్ స్పేస్ ఫర్ డిసెంట్, కాల్ అవుట్ ఫర్ లైస్ వితౌట్ హ్యూమనైజింగ్. Rebuild forums for respectful citizen to citizen, leader to citizen dialogues which have to be encouraged. So
End of the video lo mains as well as prelims questions unnai, please try to answer them. Next, widely quoted WHO norm of doctor per 1000 is not official. So official ga report ledu. So commonly attributed oka doctor 1000 mandiki, idi claim, ఇది WHO వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్కి అట్రిబ్యూట్ చేసడం జరిగింది, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ బైండింగ్. అండ్ అఫీషియల్ యూనివర్సల్ నామ్ అనేది ఆర్ అఫీషియల్ యూనివర్సల్ నామ్ ఎగ్జిస్టెన్షియల్గా మనం ఏం చెప్పట్లేదు. సో ద ఫిగర్ ఎమర్జ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పర్ట్ సజెషన్స్, academic discussions, and not a ratified WHO standard. That is what you have to understand. Different countries follow context-based health workforce planning, not a single ratio అని మనం క్లియర్గా గ్రహించవచ్చు. From doctor only to health workforce density. So doctor only means health workforce density, which is nothing but density is nothing but doctors, nurses, and midwives. Moodu kalipi anedi overall ga analysis. So emphasis on 22.8 for every 1000 people undali అని చెప్పేసి SDG era composite benchmark పెట్టారు. అంటే మినిమం 1000 మందికి 23 డాక్టర్లు ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని మన ఒక సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ ఉంది. ప్రస్తుతానికి అయితే 1000 మందికి ఓన్లీ ఒకటే డాక్టర్ ఉన్నాడు. సో దిస్ అ గ్లోబల్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో దీనివల్ల ఓవరాల్గా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హూ ఇది నాట్ బైండింగ్ వల్ల ఫిగర్స్ ఎమర్జ్ ఫ్రమ్ సజెషన్స్, అకాడమిక్ డిస్కోర్సెస్, నాట్ అ స్టాండర్డ్, కాంటెక్స్ట్ బేస్డ్ హెల్త్ లేదు, వర్క్ ఫోర్స్ ప్లానింగ్ లేదు, నాట్ అ సింగిల్ గ్లోబల్ వన్, డాక్టర్ ఓన్లీ నుంచి హెల్త్ వర్క్ ఫోర్స్ డెన్సిటీ అంటే మనకు కావాల్సిన ఒక డాక్టర్, నర్సు, మిడ్వైఫ్ అందరూ ఉండాలి. అండ్ టార్గెట్ ఇస్ ప్రతి 10,000 మందికి అట్లీస్ట్ 22 మంది ఉండాలి. అది మేజర్గా acceptance. So India's real position on doctor density etla undante, doctor density as I told you, it is nothing but doctors plus nurses plus midwives andaru kalisi. Using allopathic registered doctors 0.7 to 0.8 thousand varies by sources. Ayush inactive registrations removed, claims closer to 1 per 1000 including Ayush cheskunna tarvata kuda. So దీని వల్ల నర్సెస్, మిడ్వైఫ్స్ యాడ్ చేశారు. ఇండియా ఇస్ మచ్ క్లోజర్ టు గ్లోబల్ కాంపోజిట్ టార్గెట్స్ అని క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. ఓల్డ్ పార్లమెంటరీ రిప్లైస్ చూసుకుంటే అండ్ మీడియా రిపోర్ట్స్ కెప్ట్ రిపీటింగ్ 1:1000 యాజ్ ద WHO నామ్ అని చెప్పేసి ఓవరాల్గా పబ్లిసైజ్ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల అందరూ కూడా 1:1000 అనే రేషియోతోనే ఫిక్స్ అయిపోయారు. అది మేజర్ ప్రాబ్లం. సో డిఫరెంట్ కౌంటింగ్ మెథడ్స్, రిజిస్టర్డ్ వర్సెస్ ప్రాక్టీసింగ్ డాక్టర్స్, అర్బన్ బయాస్, states show huge regional variations like Kerala, Tamil Nadu high ga unnai, Bihar and UP low ga unnai. So enduku itla unnai? That is because oka particular norm, oka particular sensitization అనేది లేదు. దాని వల్లనే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అని మనం క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. సో దట్ ఈస్ అ హోల్ గేమ్. సో ఇది మనం ఆలోచించాల్సిన మేజర్ ఫ్యాక్ట్. సో ఇండియాస్ రియల్ పొజిషన్ డాక్టర్ డెన్సిటీ, అలోపతిక్ రిజిస్టర్డ్, ఇవన్నీ ఇన్యాక్టివ్ రిజిస్ట్రేషన్స్. సో నర్సెస్, మిడ్వైఫ్స్ యాడ్ చేశారు. ఇండియా మచ్ క్లోజర్ టు గ్లోబల్ కాంపోజిట్. పార్లమెంటరీ రిప్లైస్, మీడియా రిపోర్ట్స్ రిపీటింగ్ 1:1000. Different counting methods, registered versus practicing. States show huge regional variations, especially with respect to Kerala, Tamil Nadu high ga unnai, Bihar and UP low ga unnai. Adi real position of India. So end of the video lo mains as well as prelims questions, please try to answer them. Next topic for today, missing Ubuntu. Ubuntu అనేది ఒకప్పుడు it was an operating system Linux కి, బట్ నౌ అసలు Ubuntu అంటే ఏంటిది అనేది తెలుసుకోవాలి. ప్రిలిమ్స్కి వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీనికి. సో ఫస్ట్, Ubuntu stands for shared humanity, consensus and collective upliftment అని మీనింగ్. సో ఇది స్కోప్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. The US approach prioritizes national interest, alliance blocks and dominance. This is what the US approach is. ఇది US approach. సో దీనివల్ల clashes shows divide between moral diplomacy and strategic power politics అని మనం క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. సో దీనివల్ల ఒక క్యాలిబ్రేటెడ్ సిగ్నల్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్ విత్ సౌత్ ఆఫ్రికన్ లీడర్షిప్ లైన్ అని మనం క్లియర్గా అది ఒకటి చెప్పొచ్చు. మినిమైజెస్ సింబాలిక్ లెజిటిమసీ ఆఫ్ ఆఫ్రికన్ లెడ్ గ్లోబల్ నెరేటివ్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ స్ట్రెంథన్స్ ఆల్టర్నేటివ్ యుఎస్ అలయన్సెస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మల్టీలాటరల్ ఈక్వాలిటీ అని మనం క్లియర్గా చెప్పవచ్చు. సో దీన్ని మనం చూసుకుంటే Ubuntu stands for shared humanity, consensus and collective upliftment. US approach prioritizes national interest, alliances, blocks and dominance. Clash shows between moral diplomacy and strategic power politics. వీటి మధ్యన క్లాష్ అవుతుంది. మోరల్ డిప్లొమసీ ఒకటి, స్ట్రాటజిక్ పవర్ పాలిటిక్స్ మధ్యన డిప్లొమాటిక్గా అని పోతున్నాయి. సెన్స్ అ క్యాలిబ్రేటెడ్ సిగ్నల్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్ విత్ సౌత్ ఆఫ్రికాస్ లీడర్షిప్ లైన్. సో సౌత్ ఆఫ్రికా లీడర్షిప్ లైన్ పెద్దగా యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. దానివల్ల సింబాలిక్ లెజిటిమసీ అనేది భయంకరంగా తగ్గుతుంది. ఆఫ్రికా గ్లోబల్ నెరేటివ్ని పెద్దగా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. దీనివల్ల
యుఎస్ అలయన్సెస్ కి బాగా స్ట్రెంత్ పెరుగుతుంది, దానివల్ల ఇండియాకి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది బికాస్ వీఆర్ సపోర్టింగ్ సౌత్ ఆఫ్రికా. సో ఆఫ్రికా కాట్ ఇన్ గ్రేట్ పవర్ రైవల్రీ. ఆఫ్రికా ఇస్ ద న్యూ థియేటర్ ఫర్ యుఎస్, చైనా, రష్యా. వీళ్ళందరూ గేమ్ ఆడుకోవడానికి ఆఫ్రికా అనేది పెద్ద ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ లాగా అయిపోయింది. దానివల్ల బికాస్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మినరల్స్ అండ్ పోర్ట్స్ ఆర్ బికమింగ్ స్ట్రాటజిక్ బ్యాటిల్ గ్రౌండ్స్. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. బికాస్ ఎవరు అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మినరల్స్, పోర్ట్స్ ఈ మూడు ముగ్గురికి కావాలి, కానీ ఇండియా ఎక్కడ ఉంది ఇంట్లో. నా G20 ఏదైతే ఉందో becomes another arena of silent power context which is happening. దీనివల్ల వీకెండ్స్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ డెట్ రిలీఫ్ ఉండదు, క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ ఉండదు, అండ్ ఫెయిర్ ట్రేడ్ కూడా ఉండదు అని మనం క్లియర్గా గ్రహించుకోవచ్చు. సో ఎజెండా గెట్స్ హైజాక్డ్ బై కాన్ఫ్లిక్ట్ పాలిటిక్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ నీడ్స్ అని మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. సో గ్లోబల్ సౌత్ యూనిటీ బ్రేక్స్ బెనిఫిటింగ్ డామినెంట్ ఎకానమీస్, దట్ ఈస్ అ హోల్ గేమ్. సో ఆఫ్రికా ఇస్ ద న్యూ థియేటర్. యుఎస్, చైనా, రష్యా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ భయంకరంగా ఉంది. Infrastructure, minerals and ports are becoming very, very strategic battlegrounds. G20 becomes another arena of silent power context. Weakens momentum of debt relief, climate finance and fair trade and clearly approach. So agenda hijacked by conflict politics instead of development needs and man clear ga గ్రహించొచ్చు. Global South unity breaks, దానివల్ల డామినెంట్ ఎకానమీస్ కి మళ్ళీ అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది. సో దీంట్లో ఇండియాకి చాలా లాస్ ఉంటుంది బికాస్ మనమే కదా గ్లోబల్ సౌత్ కి లీడర్. సో దానివల్ల చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, అది మనం గ్రహించుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇండియా అండ్ బ్రిక్స్ చూసుకుంటే, ఇండియా కెన్ పొజిషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ నార్త్ అండ్ సౌత్. దానివల్ల బ్రిక్స్ వాయిస్ మనకు పెరుగుతుంది. మల్టీపోలారిటీ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్స్ మీద బాగా దెబ్బతినే ఛాన్స్ ఉంది. ఓపెన్ స్పేస్ ఫర్ ఇండియా, ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా ట్రయాంగులర్ కోఆపరేషన్. అక్కడ యుఎస్, చైనా, రష్యా వీళ్ళ కాంపిటీషన్ మధ్యన మనం ఇరుక్కోకూడదు. మనం వీళ్ళతో డెవలప్మెంట్ పార్ట్నర్షిప్ పెట్టుకుని ముందుకు పోతూ ఉండాలా, లేకపోతే ఇట్ బికమ్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. That is the whole thing. So end of the video, mains as well as prelims questions, please try to answer them. Next important topic, labor and honor. Very important. Labor code, structural reform drive, replace 29 colonial area outdated labor laws ni 4 modern codes to replace cheyadam jarigindi. That is the first thing. So simplify compliance, attract investment and formalize jobs. That is the whole game. Aim to balance workers' rights within industry which is flexible. That is the whole point. So states fail to finalize and notify rules under courts. That is what we have to understand. Political fear of labor backlash and delaying administrative action is the reason for all this notes, the codes, structural reforms chesna sare real problem ekkada undante workers' rights with industrial flexibility kavali. Kani problem entante states evaithe unnayo fail ayinayi to finalize and notify rules under the courts ni చెప్పడానికి ప్రాబ్లం అయింది. సో పొలిటికల్ ఫియర్ ఆఫ్ లేబర్ బ్యాక్లాష్, ఎందుకంటే లేబర్ మళ్ళీ రియాక్ట్ అవుతారని చెప్పేసి ఒక పొలిటికల్ ఫియర్ ఉంటుంది. డిలేయింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్షన్ అండ్ సెంట్రల్ స్టేట్ డిపెండెన్సీ క్రియేటెడ్ a policy stalemate. That is a major reason. So that is what we have to understand. So workers' insecurity versus cooperative efficiency. Fixed term and contract hiring raise precarity as well as uncertainty. This is a major point for your mains. Fixed term and contract hiring. ఈ రెండింటి వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రికారిటీ అండ్ అన్సర్టనిటీ భయంకరంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఏమో ఫియర్ లాస్ ఆఫ్ కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ స్ట్రెంగ్త్. ఎంప్లాయర్ సిలిక్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ హైరింగ్ అండ్ రిట్రెంచ్మెంట్ అని మనం క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. డెమోగ్రఫిక్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రియాలిటీ ఎట్లా ఉందంటే ఓవర్ 12 million యూత్ ఎంటర్ ద వర్క్ ఫోర్స్ ఎవ్రీ ఇయర్. సో దిస్ అ మేజర్ పాయింట్. సో వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం, వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ ఇవ్వడం, సోషల్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వడం, ఇవన్నీ చేయాలంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అది మనం చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా. Informality still dominates more than 80% employment. So finally, the whole solution is make the informal sector into a formal organization. That is what we have to think. So, ఇది చేయాలంటే రిఫార్మ్ లేకుండా, పాలసీ రిఫార్మ్స్ లేకుండా ఇవన్నీ చేయడం ఇంపాసిబుల్. సో వితౌట్ రిఫార్మ్ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ కెన్ టర్న్ ఇంటూ అ బిగ్ లయబిలిటీ. సో ఒక ఎసెట్ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్, మన డెమోగ్రఫీ యంగ్ ఫెలోస్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ జరగాలి కానీ డిసడ్వాంటేజ్ జరగకూడదని మనం క్లియర్గా జయించుకోవచ్చు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే లయబిలిటీ మొత్తం అంతా ఫసాక్ అవుతుంది, అది పెద్ద ప్రాబ్లం అయింది. సో దట్ ఈస్ అ హోల్ గేమ్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మెయిన్స్ as well as prelims questions, please try to answer them. Next, India braces for disruption of air travel after Ethiopia's Haile Gubbi volcano erupts. So Haile Gubbi volcano in Ethiopia erupted, releasing heavy ash plume. ఇవి మొత్తము
ఈ క్లౌడ్స్ మొత్తం కూడా రెడ్ సీ ఇంకా అరేబియన్ పెనిన్సులా మీద ఫుల్ స్ప్రెడ్ అయిపోయినాయి. దీనివల్ల ఓవరాల్గా అట్మాస్ఫియర్లో వెస్టర్న్ ఇండియా వాజ్ ద ఫస్ట్ రిస్క్ జోన్ ఫాలోడ్ బై నార్త్ అండ్ ఈస్ట్ అని క్లియర్గా చెప్పొచ్చు మాట. సో ఇండియా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడెక్కడో వాల్కనీ బ్రేక్ అయితే ఓవరాల్గా మనకి ఎఫెక్ట్ భయంకరంగా పడుతుందని ఈ ఆర్టికల్ చెప్తుంది. వాల్కానిక్ యాష్ కంటైన్స్ ఫైన్ గ్లాస్ లైక్ పార్టికల్స్ దట్ డ్యామేజ్ ఇంజిన్స్. యాష్ మెల్ట్స్ ఇన్సైడ్ టర్బైన్స్ కాజింగ్ ఇంజిన్ ఫెయిలియర్ ఎట్ హై టెంపరేచర్స్ అని మనం క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. రెడ్యూసెస్ విజిబిలిటీ, డిస్టర్బ్స్ రేడార్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎయిర్పోర్ట్ ఆపరేషన్స్ అని క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. సో ఒక్క వాల్కెనో బ్రేక్ అవడం వల్ల యాష్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఈ గ్లాస్ లైక్ పార్టికల్స్ గుచ్చుకుంటాయి, ఇంజన్స్ ని డ్యామేజ్ చేస్తున్నాయి, మెల్ట్ అవుతుంది టర్బైన్స్ లోపల, కాజింగ్ ఇంజన్ ఫెయిలియర్ అవుతుంది ఎస్పెషల్ అట్ హై టెంపరేచర్స్. దానివల్ల విజిబిలిటీ ఎగిరిపోతుంది, డిస్టర్బ్డ్ రేడార్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎయిర్పోర్ట్ ఆపరేషన్స్ అని మనం క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. సో ఏవియేషన్ అండ్ సేఫ్టీ రెస్పాన్స్ చూసుకుంటే DGCA issued alert to avoid ash affected airspace. Airports instructed to inspect runways and suspend operations if needed. Airlines told to monitor smell, smoke as well as engine anomalies అని మనం క్లియర్గా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్లైమాటిక్ అండ్ జియోగ్రఫికల్ స్ప్రెడ్ చూసుకుంటే సో ఏవియేషన్లో మన DGCA ఏమో యాష్ని వదిలేమని చెప్తున్నారు, ఎయిర్పోర్ట్స్ ఏమో ఖచ్చితంగా ఇన్స్పెక్ట్ చేయమని చెప్తున్నారు, స్మెల్, స్మోక్ అండ్ ఇంజిన్ అనామలీస్ని భయంకరంగా ఇచ్చేయమని చెప్తున్నారు. సో విండ్ ప్యాటర్న్స్ క్యారీడ్ యాష్ ఫ్రమ్ ఆఫ్రికా నుంచి ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్కి ఈ యాష్ స్ప్రెడ్ అయింది. సో పొటెన్షియల్ మూవ్మెంట్ త్రూ సెంట్రల్ ఇండియా టు నార్త్ ఈస్ట్ రీజన్. సో నార్త్ ఈస్ట్ రీజన్ చాలా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ గ్లోబల్ అట్మాస్ఫియరిక్ కనెక్టివిటీ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎక్కడ జరిగినా సరే ప్రపంచంలో అన్ని కంట్రీస్కి భయంకరంగా దెబ్బతింటాయని మనం క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. సో ఈ హ్యాజర్డ్ స్పిల్ ఓవర్స్ అనేవి చాలా చాలా ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి. సో చూస్తే మీరు వాల్కెనో ఎక్కడో జరిగితే మనకి ఇండియాలో పొల్యూషన్ వెళ్తుంది, అట్లనే ఇండియాలో ఏమైనా అయితే వేరే కంట్రీస్లో జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ గ్లోబల్ సినారియో, ఇట్ ఈస్ అ గ్లోబల్ ఫెనామినా, మనం క్లియర్గా దీన్ని గుర్తించాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వీటికి కావాల్సిన మెయిన్స్ అండ్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ క్లియర్గా చూద్దాం ఒకసారి. ఫస్ట్ చూసుకుంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టెన్స్ టు డైరెక్ట్లీ కాంట్రిబ్యూట్ టు ది ఎరోజన్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ఫుల్ ఓపెన్ డైలాగ్ ఇన్ మోడర్న్ సొసైటీస్. నెక్స్ట్ కరెంట్ హూ అప్రోచ్ ఎట్లా ఉంది ఎస్పెషల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డాక్టర్స్. ఉబుంటు కాన్సెప్ట్ ఏంటిది, వాట్ డస్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్. నాట్ ఆఫ్ ద 4 లేబర్ కోడ్స్ బై ఇండియన్ పార్లమెంట్ అని మనం క్లియర్గా చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ వాల్కానిక్ యాష్ కన్సిడర్డ్ మోర్ డేంజరస్ టు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అండ్ ఆర్డినరీ డస్ట్ పార్టికల్స్ అనేది మనం చెప్పొచ్చు. సో దీనికి ఇది. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్. మెయిన్స్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే పోలరైజేషన్ ఇస్ పబ్లిక్ డిస్కోర్స్ థ్రెటన్స్ ద ఫౌండేషనల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ సొసైటీ. దాన్ని డిస్కస్ చేయమన్నారు విత్ కాజెస్ అండ్ సజెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ as well as societal measures to promote respectful evidence based dialogue అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడగడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్ వై అ సింగిల్ డాక్టర్ పాపులేషన్ రేషియో ఇస్ ఇన్అడిక్వేట్ టు మెజర్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ కెపాసిటీ. సజెస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ఇండియా అని చెప్పేసి మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ హౌ డస్ ది అబ్సెన్స్ ఆఫ్ మేజర్ పవర్స్ ఫ్రమ్ గ్లోబల్ సౌత్ లెడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇంపాక్ట్ లెజిటిమసీ అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ మల్టీలాటరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ G20 అది మనం చూస్తాం. నెక్స్ట్ అనలైజ్ ద రీజన్స్ బిహైండ్ డిలేడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద లేబర్ కోడ్స్ and how can the balance between labor dignity and economic efficiency be achieved ani question adagam jarugutundi. That's a very beautiful thing. Next explain how a volcanic eruption in East Africa can disrupt Indian airspace. What does this indicate about the transboundary disaster risks and preparedness ani cheppesi question adugutundi jarugutundi. So that is a whole game for today. So that's all for today. Shaman Paidikul signing off. Bye bye.